قرآن مجید کے متعلق ایک بات میں عمومی طور پر سادے لفظوں میں، سادے انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید اس وقت پوری کائنات انسانی کے اندر ایک واحد کتاب ہے، ایک اکیلی کتاب ہے جو آسمانی کتاب ہے، جو آکاشیہ پستک ہے، جس میں کسی انسان کا کوئی ذہن نہیں، کسی انسان کی کوئی محنت نہیں، کسی انسان نے اس کی ایک زیر زبر ایک ماترا کو کوئی چینج نہیں کیا۔ اور میرے غیر اسلامی بھائیوں سے بطور خاص میں درخواست کرتا ہوں، آپ لوگ یقیناً ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، فکریں کرتے ہیں، اور ان فکروں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ایک بہت بڑے دینی جامع کے اسٹیج پر آج تشریف فرما ہے۔ میں آپ کے ذہن میں یہ بات دلانا چاہتا ہوں، یہ قرآن مجید جس شخصیت عظمیٰ کے اوپر نازل ہوا، جو اس قرآن مجید کو ہمارے سامنے لے کر آئے، جو طاقت، جو میسنجر، جو پروفیٹ، جو پیغمبر لے کر آئے، سب سے پہلے آسمانی فرشتہ جب ان کے پاس آیا تھا اور آ کر اس فرشتے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اتنے بڑے مجلس سے درود کی آواز نہیں، یہ چیز مجھے کھلتی ہے، بآواز بلند، جوش سے، محبت سے جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے، زور سے درود پاک پڑھو تاکہ پیارے آقا کی روح خوش ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ جب اس دنیا میں آئے اور ایک ایسا فرشتہ ان کے سامنے نمودار ہوا، آ کر کہنے لگا، اپنے سینے کے ساتھ لڑا اور کہنے لگا اقرا پڑھو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، پیارے آقا نے پھر وہی جواب دیا، پھر سینے سے لگایا، پیارے آقا نے وہی جواب دیا، اور پھر انہوں نے پڑھ کر سنایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اس ذات کے نام سے پڑھو، پرمیشور کے نام سے پڑھو، رب کے نام سے پڑھو، اس خدا کے نام سے پڑھو جس نے ساری کائنات کو بنایا، کالوں کو اس نے بنایا، گوروں کو اس نے بنایا، پہاڑوں کو اس نے بنایا، دریاؤں کو اس نے بنایا، ان اشجار کو اس نے بنایا، پانیوں میں روانی اس نے دی، ساری کائنات کو جس ذات نے بنایا اس ذات کے نام سے پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور انسان کو بنایا ایک لوتھڑے سے، گوشت کے ایک ٹکڑے سے، اور ایسا گوشت کہ جب بھی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو بلڈ کی ضرورت ہے، میرے ایمانی بھائیوں وہاں پر جو نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے، اس کا بلڈ نکالا جاتا ہے تو لال نکلتا ہے، اس کا گروپ اے بی یا اے پازیٹیو، بی پازیٹیو اور نیگیٹو جو ہوتا ہے، ہندو کو لایا جاتا ہے، اس کا بھی گروپ وہی لال خون کے وہی گروپس ہوتے ہیں، سکھ کو لایا جاتا ہے وہی لال خون اور وہی گروپس ہوتے ہیں۔ جب تک ان میں آپس میں محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، ایک کا خون دوسرے کو چڑھتا ہے تو اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ سب سے پہلا جو پیغام اللہ تبارک
तबारक व तआला ने इंसान को दिया, फरमाया इकरा तुम पढ़ो। जब तक तुम इंसानों की तारीख को नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम इंसानों की मज़ाहिब को नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम एक दूसरे की किताबों को नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे दरमियान नफरतें कायम होगी, तुम्हारे दरमियान दूरियां पैदा हो जाएंगी, तुम एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे, और दुश्मन बनने से किसी का कोई नुकसान नहीं, तुम्हारी जातों का नुकसान है, तुम्हारे इलाकों का नुकसान है, तुम्हारी डेवलपमेंट का नुकसान है, तुम्हारी तरक्कियात का नुकसान है, और बढ़ते बढ़ते ये पूरे मुल्क का नुकसान हो जाएगा। लिहाजा इंसानों, तुम जहानत पर मबनी अपनी जिंदगियों को न रखो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा रब्बुकल अकरम। आप उस रब के नाम से पढ़ो जो सबसे मुअज़्ज़ज़ है। मेरे ईमानी भाइयों, एक माँ और एक बाप के घर में एक बच्चा पैदा होता है, एक बहुत टैलेंटेड होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, एक काला कलोटा होता है, अपहाज होता है, और एक बच्चा ऐसा होता है कि न बोलता है न सुनता है, न वो माँ बाप के किसी काम में आता है, बल्कि शरारत करता है, कभी पेशाब कर देता है, कभी बर्तन तोड़ देता है। अगर इतने बड़े जम्मे गफीर से मैं पूछूं, जिसमें निहायत दानिश्वर लोग हैं, कि इस माँ को प्यारा बच्चा कौन सा है? अगर ये सवाल का जवाब नहीं देते, मैं ये चश्मा उतारता हूं, मैं ये पूछता हूं कि मेरी ये दो आंखें हैं, इन दो में से मुझे प्यारी कौन सी? दोनों आंखें। और उस माँ को वो तीनों बच्चे प्यारे हैं। वो जो ऑनेस्ट और वो जो टैलेंटेड खूबसूरत बच्चा है, उस माँ को उतना ही प्यारा है जितना कि वो लूला, लंगड़ा, न बोलने वाला और शरारती बच्चा है, वो भी उतना ही प्यारा। मैं कहना क्या चाहता हूं, ये संसार, ये कायनात जिसने बनाया, उसने हिंदू को भी बनाया, उसने मुसलमान को भी बनाया, उसने सिख को भी बनाया, उसने ईसाई को भी बनाया, और इस कायनात के अंदर बसने वाले तमाम इंसान उस रब को उतने ही प्यारे। ये अलग बात है जो मेरे इल्म के मुतालिक है, जो मैंने पढ़ा, ये मेरी नॉलेज है। मुमकिन है किसी के ज़हन से इत्तेफाक ना करती हो, वो अपनी स्टडी कर ले कि मेरे रब का ये कहना है। और माँ भी यही कहती है, जो बच्चा डेली स्कूल जाता है, यूनिफॉर्म पहनता है, कपड़े तैयार करके जाता है, होमवर्क करके आता है, माँ उसको मोहब्बत ज्यादा देती है, पैसे भी देती है, हौसले भी बढ़ाती है। और जो बच्चा पढ़ता नहीं, 24 घंटे माँ उसके पीछे लगी रहती है, कभी थप्पड़, कभी गुस्सा, कभी कुछ, कभी कुछ। इस संसार के अंदर मेरे ईमानी भाइयों, मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे गैर इस्लामी भाइयों, मेरी मालूमात के मुताबिक, जो आसमानी किताब है वो कुरान मजीद है। और उस कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने 2-3 बातें फरमाई। एक बात तो जो मैंने कुरान में पढ़ी, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। एक तो है इंसानों, तुम याद रखो, मुसलमानों ने, ए इंसानों, ये जो कुरान मजीद है, सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने इसमें अता फरमाई वो शिफा है। कुरान मजीद में क्या है? बीमारियों से शिफा है, जाहिरी बीमारी